and welcome to 4G Plants channel. In today's video, I'll talk about pots, potting medium and light requirements for growing plants indoor. But before that, if you have not watched beginner video 1 and video 2, I would suggest you to go and watch them before you buy plants from the nursery. The link for the same is given in the description below. Now moving on to today's topics, pots. When you visit a pot shop, you will buy a pot that matches your home decor or based on its appearance, quality and its cost. However, did you know that you cannot simply keep a plant in an oversized or in an undersized pot? What is oversized and undersized pot? Okay, when you visit a nursery and if you see a healthy plant in a 4-inch pot and if its roots are not coming out of the bottom hole of the pot, then repotting that plant, the next size pot would be a 6-inch pot. Similarly, for a plant doing well in 6-inch pot, the next size pot is an 8-inch pot. So what happens if you keep a plant in an oversized pot? The moisture in the potting medium is retained for a longer time and that will lead to root rots. And finally the plant will die. And you cannot keep a plant in an undersized pot because then the growth will be hindered and the plants will not grow well. I learned this by doing this mistake. As you can see in this picture, I have planted a 8 to 10 inch height variegated rubber plant in a ceramic pot whose diameter is also around 10 inches, which is very large for this plant because the root system of this plant is only 4 to 5 inches. After a few days, I started noticing black and brown spots on the lower leaves of this plant. I caught it immediately, went back to the nursery and got it repotted into a smaller pot. So now you know you cannot simply keep a plant in a pot that you like, rather you will have to choose a pot that plants would like. However, you can keep plants in different types of pots. Example, clay pots, plastic pots and ceramic pots. But before you buy these pots, I would like to help you with some tips. The ceramic pot, which you saw in previous picture, is too heavy to carry around and plants would require frequent misting. So I have limited ceramic pots only to my living because they are very heavy to carry. Plastic pots are very easy and convenient to carry. But one problem with plastic pot is they are not porous, so the moisture in this plastic pot is retained for longer time and it may not be good for plants that don't like to be moist all the time. And the last one is clay pots, which plants also like and easy to maintain. And they are porous, so the excess water comes out of these pores and will reduce the chances of root rot. However, there is one problem with clay pots. Over a period of time, the salt gets accumulated over the outside layer of the pot and it gives some white patches on the surface. So these pots require frequent repainting. That's all about pots. Moving on to the next topic, potting medium. What is potting medium? Why do we call it as potting medium and why not just the soil? Like traditional potting, we just don't use gardening soil for potting indoor plants because gardening soil is very heavy, compact and doesn't give space and air for plants to breathe. We need to have some potting medium which is very light, airy and also hold on to the moisture. This potting medium is prepared by adding gardening soil, coco peat and perlite. The proportion of this is generally 1/3 of coco peat, 1/3 of gardening soil and 1/3 of perlite along with some compost. However, the proportion can vary based on the types of plants. For example, succulents don't like to be in moist soil for a longer time. So we increase the amount of perlite in potting medium so that the water gets drained very fast. But peace lily and calatheas, which like moisture, we increase the coco peat or soil so that they hold on to the moisture for longer time. That's all about potting medium. Today's last topic is light requirement. Some plants like marsh pennywort and plants with variegated leaves do well only in bright sunlight. However, plants like calatheas and peace lily, which love shade, do well even in partial sunlight or shade. So before you buy any plant, do check the direction of windows in your house. If you have windows in south direction, throughout the day you will get bright sunlight. If you have windows in north direction like mine, throughout the day you get filtered sunlight, which means sun rays will never hit the floor of your house. If you have windows in east or west direction,
you'll get some sunlight for few hours either in the morning or in the evening, which is good for plants. Some plants like calatheas, which are very sensitive to light, don't like to be kept near the south window. So before you buy any plant, do check these points and also choose spots for them so that they'll not suffer when you bring them home. That's all for today's video. If you have liked this video, do subscribe, and if you have decided to buy plants, then don't forget to watch our next video which talks about 3 hardy plants even a beginner cannot kill. And one more tip I want to give you if you are going to nursery today. When you are choosing a plant, please check whether the plant is very healthy and you don't see spider web or yellow leaves on the plant. Because as a beginner you may not notice, and after a few days the plants may not do well in your home and you will be wondering what happened. So that's all for today's video. Take care. Bye bye. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ತೆ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ 4G ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈ ದಿನದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬೆಳೆಸುವ ಸಸ್ಯಗಳ ಪಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಆ ಪಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮಿಶ್ರಣ ಅಂದರೆ ಪಾಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಂ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಈ ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಈಗ 3 ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. 1 ಪಾಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ, 2 ಆ ಪಾಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕುವ ಮಿಶ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ಮು, 3ನೇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಪಾಟ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಪಾಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋ ಪಾಟ್ಗಳು ಅಂದರೆ ಅದರ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಲಂಕಾರ ಹೆಚ್ಚಿಸೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾಟ್ಗಳು, ಅವುಗಳ ಬಣ್ಣ, ಆಕಾರ, ನಮೂನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ವಾ. ಆದರೆ ಸೈಜ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಾಟ್ನ ಸೈಜ್ ಸಹ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅಳತೆ ಇರದ ದೊಡ್ಡ ಅಥವಾ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಾರ್ದು. ನೀವು ನರ್ಸರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದು 4 ಇಂಚ್ ಸೈಜಿನ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಸಸ್ಯ ನೋಡ್ತೀರ. ಅದರ ಬೇರು ಆ ಪಾಟ್ನ ತಳದ ರಂಧ್ರಗಳಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿರಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಅದನ್ನು ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 6 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೀವು 6 ಇಂಚ್ ಸೈಜಿನ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರೋ ಸಸ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ 8 ಇಂಚಿನ ಪಾಟ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಸರಿಯಾದ ಸೈಜ್ ಪಾಟ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾದ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೆ ಆ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಮಣ್ಣು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಹಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಗ ಬೇರು ಕೊಳೆತು ಸಸ್ಯ ಸಾಯುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಸಸ್ಯ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ಗಾಳಿ ಒದಗಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸ್ಥಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯೋಲ್ಲ. ನಾನು ಸಹ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ನಂತರ ಅನುಭವದಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಇದು ವ್ಯಾರಿಕೇಟೆಡ್ ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಇಂಚಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಮೊದಲು 10 ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇರೋ ದೊಡ್ಡ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪಾಟು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ಆ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿರೋ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೌನ್ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅವನ್ನು ನಾನು ಬೇಗ ಗಮನಿಸಿದೆ. ನಂತರ ನರ್ಸರಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಪಾಟ್ಗೆ ರೀಪಾಟ್ ಮಾಡಿಸಿ ತಂದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಸೈಜಿನ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಪಾಟು, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಟ್ಗಳು ಅಂತ ಇರ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಟ್ಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಆ ಪಾಟ್ಗಳಿಂದ ಆಗೋ ಅನುಕೂಲ ಮತ್ತು ತೊಂದರೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಥರ ಪಾಟ್ ಬೇಕು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಈ ಮೊದಲು ನಾನು ಒಂದು ರಬ್ಬರ್ ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದ ಪಾಟ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು 10 ಇಂಚಿನ ಸಿರಾಮಿಕ್ ಪಾಟು. ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಡೋಕ್ಕೆ, ತರೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಮಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿಡೋ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಎತ್ತಿಡೋದಕ್ಕೆ, ತರೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಭಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಉಪಯುಕ್ತ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಗಾಳಿ ಒದಗಿಸ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ತೇವಾಂಶನ ಆವಿ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದ ನಂತರ ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ
ಉಪ್ಪಿನ ಅಂಶ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ವೈಟ್ ಕಲೆಗಳಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಈ ಥರ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಆಗಾಗ ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಟ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅವು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಗಳಲ್ಲ, ಆದರೂ ಇವು ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ವಯಂ ಇರುವಿಕೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ವಾಟರಿಂಗ್ ಪಾಟ್ಗಳಿಗೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಟ್ಗಳೇ ಅನುಕೂಲ. ಈ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಟ್ಗಳು ತುಂಬ ಹಗುರವಾಗಿರ್ತವೆ, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿರೋ ಥರ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿರೋದಿಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ನೀರು ಆವಿಯಾಗಲ್ಲ, ತೇವಾಂಶನ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಹಿಡಿದಿಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ತೇವಾಂಶ ಇರಬೇಕಾಗಿರೋವಂಥ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಪಾಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಪಾಟಿಂಗ್ ಮೀಡಿಯಮ್ ಅಂದರೆ ಪಾಟ್ನೊಳಗೆ ಹಾಕೋ ಮಿಶ್ರಣ. ಈ ಮಿಶ್ರಣನ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣು, ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳು, ಮರಳು, ಗೊಬ್ಬರ, ಫರ್ಲೈಟ್ಸ್ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಯಾರಿಸ್ಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಆಡೋ ಒಂದು ಹಗುರವಾದ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ತಯಾರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಪ್ರಪೋರ್ಷನೇಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ 1/3 ಭಾಗ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಣ್ಣು, 1/3 ಭಾಗ ನಾರಿನ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಚೂರುಗಳು, 1/3 ಭಾಗ ಫರ್ಲೈಟ್ನ ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಆ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಸ್ಯನ ನೆಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧರಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆ, ಸಕ್ಯುಲೆಂಟ್ಸ್ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಆಗ ಈ ಮಿಶ್ರಣ ತುಂಬ ಹಗುರ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಫರ್ಲೈಟ್ಸ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರಿಸಬೇಕು. ಅದೇ ಕ್ಯಾಲಿಥಿಯಾಸು ಮತ್ತು ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತೇವಾಂಶ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನ ನಾರಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಬೇಕು, ಫರ್ಲೈಟ್ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ವಿಷಯ, ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ಪ್ರಖರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಉದಾಹರಣೆ, ಮಾಸ್ ಪೆನ್ನಿವಾಟ್. ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಳಕು ಅಥವಾ ನೆರಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಉದಾಹರಣೆ, ಕ್ಯಾಲಿಥಿಯಾಸು, ಪೀಸ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಥರದ ಸಸ್ಯಗಳು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಗಿಡಗಳನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಂತರ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಪ್ರಖರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ ತನಕ ಬಿಸಿಲು ಬರ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಗಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಿಟಕಿಗಳು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಉತ್ತರದಲ್ಲೇ ಇರೋದು ಕಿಟಕಿಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇದ್ದರೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ನೇರವಾಗಿ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದಲು ಈ ಅಂಶನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಗಿಡಗಳು ತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.